spicy food challenge. Yeah, I don't do social media, but we call those who sometimes start trend and influence others with the latest opinions and with many things. We call them influencers. So far, we have followed Stephen's message before the Jewish court of Sanhedrin, and we have seen how he defended himself against false accusations. And at the same time, he attacked the Jewish religious practices and customs centered around the law of Moses and the temple. Stephen, by contrasting the temple with the tabernacle, cornered the Jews to reveal their disobedience to God. Deep in their hearts, they rejected the Spirit of God and God's messengers. And Stephen exposed their hypocrisy, wanting to cage or increase God within the temple. So, verse 54, when they heard these things, they were enraged. The temple gauge reached the critical tipping point, and they were about to become intolerant monsters. And then Stephen says something they could not bear anymore. Verse 55. Stephen, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven, and the glory of God was seen to him. And he saw Jesus standing at the right-hand side of God. In the Old Testament, no one saw the glory of God with their bare eyes and lived. Because they were all sinners. Even with the temple worship and sacrifices, they were still sinners. Even Moses had to hide his face before the Lord. But now Stephen, who's nobody to the Jews, claims that he is seeing the glory of God. And furthermore, he claims that in verse 56, he claims that he saw the heavens opened and the Son of Man, which is a term used by Jesus to indicate himself, standing at the right hand of God. To the Jews, there is only one God, and God alone is the one who saves or judges the whole creation. He does not need another divine being standing right next to him. And what was worse was that Jesus, whom they crucified on the cross, cannot and should not be the one standing at the right-hand side of God. So they cried out with a loud voice, says verse 57. They probably said like, blasphemy, blasphemy, and they covered their ears. And verse 58, they stoned him to death. This is the first account of Christian martyrdom. What a shocking ending to the story of Stephen. And what a sad, tragic ending. But Stephen's death brought something new in the history of churches. His death started something new in the history of Christianity. Namely, the meaning of the word martyr. The word martyr comes from the original Greek word martyria, which means the witness. So if you show the slide, up until now, this word has been used only in that meaning. Only in that meaning. Witness. 증인. Look at verse 58. The word martyria is used as such meaning. Witness. But
the next slide, after Stephen, the word came to mean not just a witness, but a witness to death. Someone who is willing to sacrifice his or her life for Christ. 순교자. Soon, great tragedy will happen to Christian churches. So many precious lives will be taken away, and so much blood spilled. But Stephen started something new and taught something new, that all of the suffering and persecution will not be without meaning. Will not be without meaning. Innocent souls are not just lost, but received by Jesus in that very moment. Verse 59. Can you read this together? And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. So Stephen, as the first martyr in the history of Christian churches, he influenced so many others who will follow his exact footsteps. Because thanks to Stephen, everybody now knows that being killed in the name of Jesus is not a curse. It is a blessing because Jesus accepts our soul. Stephen gave hope and courage to them, the followers, and gave their death honorable meaning to be the ultimate witness of Christ Jesus. He was the first true trendsetter. And he was the first Christian influencer, pioneer of faith, leaving behind a great legacy. So applying this message to us today, I hope and pray that all of you will become someone like Stephen, who influences many others that follow your footsteps. As a parent, you can influence your children. True influencers start from their homes. Then they can influence church members, society members, your classmates or your co-workers, your employees. For youth sitting here, I want to say that your faith journey and your legacy starts now, not later. Looking back my own faith journey, I see that my youth was one of the purest and most pious moments of my entire life. Follow Jesus with all your heart and strength, and you will one day become one of the most influential figures like Stephen. Amen. Let's pray. God, we pray that we will continue to follow the footsteps of Jesus and become influencers of faith like Stephen. We pray that the journey may start now, not later, from youth. Lord, let us be pioneers of faith, leaving behind great legacy through our lives. We pray this in your precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. 예, 우리 54절, 55절 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 54절, 55절입니다. 그들은 이 말을 듣고 격분해서 스데반에게 이를 갈았다. 그런데 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 바라보니 하나님의 영광이 보이고 예수께서 하나님의 오른쪽에 서 계신 것이 보였다. 스데반은 지금까지 자신을 거짓 고소했던 것들에 대해서 변호, 디펜드하고 있었습니다. 그러면서 동시에 유대인들의 종교적인 가식을 공격했다고 했습니다. 법을 중요시하지만 하나님의 말씀은 거부하고
성전은 중요시하지만 하나님을 그 안에 가두려고 했던 종교인들의 모습. 54절에 보니까 그들은요, 이 말을 듣고 화가 치밀었다고 되어 있습니다. 얼마나 화가 났던지 이를 꽉 물어서 이가 갈리는 소리가 들렸다는 것입니다. 그들은 그야말로 폭발 직전이었어요. 그런데 55절, 그때 스데반은요, 성령이 충만해서 하늘을 봤다라고 기록되어 있습니다. 저는 말씀을 묵상하면서 여기서부터 걸려요. 저 같은 사람은 이런 생각이 듭니다. 어찌 이런 상황 가운데서 하늘을 볼 여유가 있었을까요? 만약 누군가가 나에게 화가 나서 지금 폭발 직전에 있다고 생각해 보세요. 여러분은 어떤지 모르겠지만 저는요, 그 다음 그 사람의 행동이 무엇일까를 온 신경을 곤두서서 찾아볼 것입니다. 만약 그가 공격해 온다면 나는 어떻게 반응할 것인가를 머릿속에서 수많은 시나리오를 돌리고 있을 거예요. 싸움 못하게 생겼지만 그래도 그런 생각합니다. 그 사람의 아주 작은 움직임도 놓치지 않으려고 노력할 텐데요. 그런데 그 상황에서 하늘을 바라보다니요. 정말 대단합니다. 그런데 그 하늘을 쳐다보는 그 순간에 하늘을 볼 수 있는 그런 담대함과 용기가 어디서부터 나오는가를 봤더니요. 하나님 말씀이 이렇게 기록하고 있어요. 성령이 충만해서 그랬다. 이렇게 기록합니다. 사랑하는 여러분, 성령 충만이란 바로 이런 것인 줄로 믿습니다. 우리의 문제는요, 위를 보지 못하고 땅만 보며 산다는 게 문제예요. 이 땅에서 눈을 떼지를 못합니다. 이 땅의 작은 움직임들도 우리는 모든 감각을 동원해 촉각을 곤두세우고 쳐다봅니다. 이 땅의 모든 움직임들을 집중해보며 순간순간 내가 어떻게 반응해야 될까를 생각하느라 바쁘게 사는 것이 우리의 인생이 아닙니까? 그래서 목이 곧아지는 모양이에요. 하도 땅만 보면 사니까요. 스데반은 앞서 51절에서 하나님 말씀에 순종하지 않는 이 유대인들의 모습이 마치 고개를 하나님으로부터 숙일 줄 모르는, 그래서 목이 곧아진 stiff necked 그런 사람들이라고 51절 말했습니다만, 저는 이런 생각이 들어요. 어쩌면 그들은 고개를 숙여야 할 때 고개를 숙이지 못했을 뿐만 아니라 고개를 들어야 할 때도 고개를 들지 못했던 것이 아닌가. 당장 눈앞에 닥친 것만이 아니라 위를 볼 때 우리는 높이 올라서 멀리 볼 수 있는 겁니다. 오늘도 우리의 눈과 귀에 이 미디어를 통해 수많은 소리들이 쏟아지고 있습니다. 여러분, 이런 소리들이야말로 성령 충만을 가로막는 제1의 장애물이라는 것을 우리가 깨달아야 합니다. 그래서 때로는 눈과 귀를 닫아야 돼요. 그리고 하늘을 봐야 됩니다. 전화기를 꺼야 됩니다. 덮어놓든지. 페이스 다운. 그런 성령 충만이 있으시기를 소원합니다. 그래야 내 모든 생각과 사고가 세상 중심에서, 나 중심에서 하나님 보좌 우편에 계신 예수님 중심으로 바뀔 수 있기 때문에 그렇습니다. 55절이에요. 우리 한번 함께 읽어보겠습니다. 그런데 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 쳐다보니 하나님의 영광이 보이고 예수께서 하나님의 오른쪽에 서 계신 것이 보였다. 저는 이 55절이 너무나 귀한 말씀인 것 같아요. 이 성경을 통틀어서 삼위일체 하나님을 너무나 잘 표현하는 장면 중에 하나라고 생각이 듭니다. 하나님께서 계시고요. 그 하나님은 볼 수가 없습니다. 그의 영광만이 둘러있기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 오른편에 예수께서 서 계시고 그리고 그것을 성령을 통해 바라보게 되는, 우리는요 이렇게 성령 충만한 스데반 덕분에 앞서 사도행전 1장에서 제자들에게 빠이빠이하고 하늘로 올라가셨던 예수님이 지금 어디 계신지를 알게 되었습니다. 성령 충만한 스데반 덕분에 하늘로 올라가신 예수님께서는요 하나님 보좌 우편에 서 계신다라는 사실을 깨달아요. 바로 이것이 스데반이 우리에게 남겨준 영적 유산입니다. Spiritual legacy.
이것이 바로 스데반이 우리에게 전해준 영적인 영향, 인플루언스예요. 스데반이 영적인 인플루언스의 첫 번째 이유가 뭐냐면 슬라이드 보여주시면 스데반을 통해 우리는요 예수님의 왕 되심과 제사장 되심을 알게 되는 것입니다. 하나님의 오른편에 서 있다는 것은 하나님을 대신해서 하늘과 땅을 통치하신다는 의미입니다. 하나님의 오른편에 서 계신다는 것은 인간을 대신해서 하나님에게 우리의 모든 일들을 아뢰어주는 중보자의 위치에 계신다는 의미예요. 스데반은요 그 폭발 직전의 위험한 상황 속에서 자신의 목숨을 걸고 제자들에게, 그 자리에 있는 제자들에게, 그리고 이 기록을 읽는 오늘 우리에게 이 사실을 알려줍니다. 예수께서 왕이시고 제사장 되신 것을 기억하라는 의미인 줄로 믿습니다. 오직 성령 충만한 사람만이 깨닫게 되는 진리가 바로 이것이죠. 이 세상 모든 일들 가운데 우리가 눈을 들어 하늘을 바라볼 때 예수께서 다스리고 계시는구나. 그리고 이 세상 모든 일들 속에서 예수님께서 나의 부족함과 나의 모든 어려움과 아픔들을 하나님께 올려드리고 계시는구나. 나를 위한 중보자가 되시는구나. 그러니 그것을 깨닫는 사람은요 지금 내 눈앞에 보이는 현실이 전부가 아니라는 것을 알게 됩니다. 그게 믿음이에요. 비록 적들이 나를 거짓으로 모함하고 나에게 분노하며 심지어 나를 죽이려고 하는 순간이라 할지라도 그 상황은 왕이신 예수께서 통치하시는 상황이시며 그 순간에도 예수님은 우리를 위해 중보하고 계신다는 것을 깨닫게 되기 때문에 그렇습니다. 이것이 스데반이 우리에게 남겨준 영적 유산이라는 것. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분에게 이러한 성령 충만이 있기를 소원합니다. 그래서 여러분과 저의 삶 속에서 하늘을 쳐다보며 하나님 보좌 우편에 계신 예수께서 보이시기를 소원합니다. 56절이에요. 그래서 그는 스데반은 얘기합니다. 보십시오. 하늘이 열려있고 하나님의 오른쪽에 인자가 서 계신 것이 보입니다. 하고 말하였다. 인자라는 표현은 복음서에서 예수님께서 당신 자신을 향해 쓰신 표현이에요. 복음서 외에는 성경 어디서도 이 표현이 나오지 않습니다. 오늘 본문에서만 나오는 표현이에요. 스데반은 예수님이라는 이름 대신에 이 인자라는 표현을 쓰는데요. 그러나 예수님의 가르침을 들은 적이 있었던 유대인들은 지금 인자가 예수를 가리킨다는 사실을 알았던 모양입니다. 그래서 57절에 보니까 그들은 귀를 막고 소리 지르며 스데반을 붙잡아 58절 성 밖으로 끌어냅니다. 그리고 얼마나 사실적으로 묘사되어 있는지요. 있는 힘껏 그의 돌을 던지기 위해 입고 있던 겉옷을 벗어요. 얼마나 세게 던지려고 마음을 먹었으면 옷을 벗어서 사업에 한 청년 앞에 둡니다. 사람들은 누가 시작했는지 모르겠지만 하나 둘씩 돌을 들어서 스데반에게 던지기 시작합니다. 59절 그때 스데반은요 하나님 우편에 계신 예수님께 이렇게 부르짖어요. 59절 함께 한번 읽어보겠습니다. 사람들이 스데반을 돌로 칠 때에 스데반은 주 예수님 내 영혼을 받아주십시오 하고 부르짖었다. 저 같은 사람은 또 딴지가 걸립니다. 아니 이미 영혼을 받으신 게 아닌가요? 스데반은 이미 예수님의 증인으로서 구원받은 게 아닙니까? 그렇습니다만 그렇지 않습니다. 여러분 구원이라고 하는 것은 전적인 하나님의 주권입니다. 내가 구원을 얻어낸 것이 아니에요. 물론 은혜로 우리에게 구원의 과정이 시작되었습니다만 그러나 구원의 완성은 이루어지지 않았습니다. 우리가 이것을 기억해야 돼요. 내 구원의 완성은 하나님의 주권적인 판단으로만 이루어지는 것입니다. 여기 현대 크리스천들은요 공식처럼 외워요. 칭의는 justification equals sanctification 성화 equals glorification 영화. 그러면서 어쩌면 현대 기독교인들은 우리 신앙의 아주 중요한 구원에 대한 겸손함과 갈급함을 잃어버렸는지도 모르겠습니다.
이미 구원받았습니다만, 그것이 맞는 사실입니다만 더 이상 갈급함이 사라져버립니다. 공식에 갇혀서 신비의 영역을 잃어버린 것은 아닐까요? 자신의 구원에 대해 더 이상 하나님에 대해 기도할 필요성을 못 느낍니다. 저도 제 자신을 돌아보니까 스데반의 기도를 제가 드린 게 너무나 오래된 것 같아요. 주님, 나를 구원해 주십시오. 어느 순간 구원받았다고 생각하니까 그런 갈급함이 사라지는 거예요. 그러니까 기도할 필요를 못 느끼는 겁니다. 마치 하나님과 계약, 컨트랙을 맺은 것처럼 내가 이미 구원받았으니 하나님께서 어떤 경우라도 나를 책임져 주시겠지라고 생각하는 겁니다. 그래서 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 모습이 사라져버리는 겁니다. 그러니까 믿음이 타락하는 거예요. 종교가 되버리는 거예요. 그러나 스데반은 자신의 생명을 걸고 지금 예수님을 전하고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 그는 예수님과 하나님의 전적 구원에 관한 주권을 인정하는 그 겸손함을 끝까지 잃어버리지 않습니다. 성령 충만으로 그는 죽는 순간까지도 내 영혼을 주님께 드립니다. 받아주십시오. 마치 예수님도 십자가에 달리시기 직전에 기도하실 때에 아버지께 그렇게 기도했던 것처럼 십자가에서 마지막으로 기도하셨을 때 이제 내 영혼을 아버지께 의탁합니다라고 하셨던 것처럼 이 갈급함이 사라져버리니까요. 구원에 관한 갈급함이 사라져버리니까 현대 크리스천들은요. 모든 것이 평안하면 세상에서 이제 어느 정도 먹고 살만 하면요. 기도 제목이 없어져 버립니다. 아니요. 우리가 진심으로 마지막 순간까지 정말 간절하게 갈급하게 기도해야 되는 것은 나의 구원인 줄 믿습니다. 주 예수님 내 영혼을 받아주십시오. 여러분 그 고백이 입에서 떠나지 않는 사람은 정말 성령 충만으로 살 수 있지 않을까요? 일주일을 살아도 이 마지막 말이 저는 이 스데반이라고 하는 영적인 인플루언서가 남긴 두 번째 유산이라는 생각이 들어요. 슬라이드 보여주시면 그가 남긴 또 하나의 유산 두 번째는요. 겸손입니다. 그 하나님에 대해 낮고 겸손한 마음을 잃지 않는 것. 그래서 스데반은요. 하나님에 대해 자신감 넘치는 확신 넘치는 종교인들과는 너무나 달랐습니다. 하나님에 대한 확신이 넘친 나머지 돌을 들고 치는 사람들하고는 너무나 다른 모습을 보여주고 있는 거예요. 그 모습을 후대 우리 같은 그리스도인들에게 전해주기를 원했다는 생각이 듭니다. 그런데 그 스데반의 모습이 대표적으로 들어가는 구절이 다음 절 60절이에요. 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 그리고 무릎을 꿇고서 큰 소리로 주님 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마십시오 하고 외쳤다. 이 말을 하고 스데반은 잠들었다. 이렇게 되어 있는데요. 무릎을 꿇었다라는 모습이 눈에 들어옵니다. 무릎을 꿇고 기도했다. 오늘 우리는요, 기도할 때 무릎을 꿇고 기도하는 것이 너무나 당연하다고 생각하지만 당시 유대인들은 기도할 때 무릎을 꿇고 기도한 적이 없었습니다. 유대인들은 기도할 때 항상 서서 해요. 똑바로 서서 기도합니다. 그런 기도의 자세는 확신과 당당함을 보여주는 자세라고 할 수 있겠습니다. 어쩌면 그 속에 영적인 교만이 숨어있는지도 모르겠어요. 나는 하나님의 백성으로서 구원받은 사람으로서 당당하게 주님께 기도합니다. 이렇게 기도하는 거예요. 그런데 스데반은요. 교회의 역사 속에 처음으로 예수님을 제외하고는 처음으로 무릎을 꿇고 기도하는 아주 인상적인 장면을 제자들에게 보여주고 세상을 떠납니다. 그 남긴 유산 두 번째 슬라이드 다시 보여주시면 Humility of kneeling down 무릎을 꿇는 겸손이에요. 사도행전을 기록한 누가복음에서 예수님께서 십자가 달리시기 전날 그 기도하시는 모습을 이렇게 묘사합니다. 누가복음 22장 39절부터 42절인데요. 예수께서 나가시어 늘 하시던 대로 올리브산에 가시니 제자들도 그를 따라갔다. 도저히 이르러서 예수께서 제자들에게 말씀하시기를 시험에 빠지지 않도록 기도하여라 하신 뒤에 41절 그들과 헤어져서 돌을 던져서 닿을 만한 거리에 가서 무릎을 꿇고 이렇게 기도하셨다. 이렇게 기록되어 있어요.
예수님께서 가장 먼저 유대인 중에 무릎을 꿇고 기도하시는 모습이 성경에 기록된 겁니다. 무슨 의미입니까? 하나님 앞에 당당함으로 서는 게 아니라 하나님께 죽기까지 복종하는 모습인 겁니다. 아버지 하나님 앞에 온전히 항복하는 모습이에요. 그래서 다음 절에 말씀하신 것처럼 하나님의 뜻을 내가 겸손하게 받겠습니다. 42절, 만일 아버지의 뜻이면 내게서 이 잔을 거두어 주십시오라고 하는 기도는 서서 하는 기도일 겁니다. 유대인들이 하는 기도예요. 주님, 내가 이걸 원합니다. 이루어 주세요. 그런데 무릎을 꿇고 하는 기도의 진짜 기도의 내용이 그 다음에 나오죠. 그러나 내 뜻대로 되게 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되게 하여 주십시오. 왜 예수님께서 굳이 이렇게 기도하셨을까? 저는 앞에 나와 있는 기도는 우리 인간들의 교만 넘치는 기도의 모습입니다. 그러나 이렇게 기도하지 말고 뒤에 나오는 모습대로 하는 것이 진짜 기도인 것을 알려주기 원하시는 것도 있지 않을까 생각을 합니다. 성경을 어디를 봐도 스데반 이전에는 무릎을 꿇고 기도했다는 기록이 없습니다. 그러나 스데반 이후 베드로를 보니까요, 9장 40절 무릎을 꿇고 기도합니다. 바울 20장 36절에 나오니까 바울이 또 무릎을 꿇고 기도했다는 표현이 기록되어 있죠. 그리고 21장 5절에 가면 바울을 포함한 누가를 포함한 이 사도행전에 기록한 누가를 포함한 모든 일행들이 무릎을 꿇고 기도하더라 라는 기록들이 나오기 시작하는 겁니다. 스데반의 모습을 본 제자들이요, 스데반의 그 죽기까지 겸손한 신앙의 자세, 구원의 시작으로 만족하는 게 아니라 구원에 대해 당당하고 확신에 찬 모습을 보여준 게 아니라 그 구원의 완성에 이를 때까지 두렵고 떨림으로 간절함과 갈급함으로 주 앞에 매달리는 그 모습을 배운 겁니다. 오늘 나에게 이런 스데반의 영성이 회복되기를 소원합니다. 여러분, 그것을 위해 우리가 무엇이 필요할까요? 한번 고민해보는 일주일이 되었으면 좋겠습니다. 이것이 두 번째. 세 번째는요, 60절 후반절인데요. 예수님께서 십자가에서 말씀하신 것처럼 자기를 죽이는 사람들을 위해 기도하는 것이 스데반이 남긴 영성의 세 번째 모습이었습니다. 이 죄를, 나를 죽이는 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마십시오. 용서와 포용이죠. 나이가 들수록 더 속이 좁아지나요? 넓어지나요? 이렇게 입이 이렇게 좁아지시는데 얼굴이 좀 펴있어야 되는데, 그죠? 신앙의 연수가 늘어나면 늘어날수록 용서하고 용납하는 것이 더 쉬워집니까? 어려워집니까? 더 속이 좁아지거나 나와 다른 사람들 더 이상 참지 못하거나 용납할 수가 없는가? 아니면 그럼에도 불구하고 용서하고 포용할 수 있는 사람이 되는가? 세 번째 유산은요, forgiveness and embrace. 여러분, 우리 교회가 진짜 이 시대에 집이 되기 위해 필요한 모습이 이거라는 생각이 듭니다. 세 번째 스데반이 남긴 유산이에요. 자, 이제 마지막 네 번째 유산으로 넘어가려고 하는데요, 8장 1절로 넘어옵니다. 이제 사울이라는 사람이 집중 적용되기 시작할 거예요. 11장 이후부터 28장 마지막 장까지는 이 사울이라는 사람이 사도행전의 중심에 서게 됩니다. 이 바울이라는 것은 그리스 로마식 이름이고요, 그것의 유대인식 이름이 사울이죠. 이때까지만 해도 사울은 아주 자랑스러운 유대인 종교인이었을 것입니다. 그런데 여기 보니까요, 1절에 스데반의 순교로 인해 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다라고 기록이 되어 있어요. Great Persecution. 사도행전에서 박해, persecution이라는 단어가 처음으로 등장하는 장면인데요. 그래서 사도들 외에 모든, 이 모드라는 말은 고대시대의 많은이라는 뜻이에요. 많은 사도들이 유대와 사마리아로 흩어지게 되었다, 이렇게 기록하고 있습니다. 여러분, 흩어졌다라고 하는 원어의 뜻을 찾아보니까 이런 뜻이에요. 씨를 철저하게 뿌린다라는 뜻이에요. 바로 이 동사에서 디아스포라라는 명사가 나온 겁니다. 흩어진 사람들. 그런데 저는 이런 또 딴지가 생각이 들어요. 같은 사건을 보고 사도들 외에는 모두 유대와 사마리아로 도망갔다라고 하지 않고요,
흩어졌다라고 하는 분명한 이유가 있을 것 같습니다. 뭐냐면 이제 씨가 뿌려진 겁니다. 왜 씨를 뿌리죠? 열매를 얻기 위해 씨를 뿌리죠. 무슨 열매입니까? 예루살렘에 모이기만 힘쓰던 제자들이 박해로 인해 흩어지는 그것을 통해 그들이 하나님의 말씀을 가진 자로서 유대와 사마리아로 나가서 말씀의 씨앗을 뿌리는 겁니다. 4절이 그래서 이렇게 끝났어요. 그런데 흩어진 사람들은 두루 돌아다니면서 말씀을 전합니다. 놀랍게도 박해를 통해 사도행전 1장 8절에서 예수님께서 말씀하셨던 내용이 8장 1절에서 이루어지는 겁니다. 박해를 통해서요. 사도행전 1장 8절이었죠. 성령이 너희가 내리시면 너희가 권능을 힘을 받고 예루살렘을 떠나 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하셨는데요. 예수님은 이 말씀을 하실 때 8장 1절의 장면을 이미 알고 이 말씀을 하셨다는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 스데반의 순교를 바라보시며 스데반의 순교 때문에 일어날 박해를 바라보시며 이 말씀을 하셨다는 거예요. 박해가 도리어 생명의 촉진제, 캐럴리스트가 될 것을 예수님은 이미 아신 겁니다. 그렇게 흩어지는 제자들에 의해서 말씀이 흩어지고 말씀이 땅에 심겨서 자라는 열매가 뭔가를 봤더니 교회예요. 사도행전 11장 19절로 가봅니다. 스데반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아를 거쳐 키프로스를 거쳐서 안디옥까지 갑니다. 11장에서 그 안디옥에 예루살렘을 제외한 첫 이방인 교회가 세워지게 되는 놀라운 일이 11장에서 벌어질 것입니다. 네 번째, 스데반이 남겨준 영적인 유산이 무엇입니까? Persecution as catalyst for life. 스데반을 통해 그 자리에 모여있던 제자들은 깨달았을 것입니다. 아니 당장은 2절 말씀처럼 그를 생각하며 몹시 통곡했을지 몰라요. 그런데 스데반이 이후 모든 교회와 신앙인에게 남겨준 유산, 영향 네 번째는요, 박해를 두려워하지 않는 겁니다. 왜요? 박해가 시간 지나고 보니까 오히려 생명을 촉진시키는 역할을 했다는 것을 알게 되기 때문에 그렇습니다. 스데반 한 사람의 순교로 이 땅에 씨앗이 뿌려졌구나. 그렇기 때문에 내가 감당하지 못할 것 같은 환난과 박해도 주님 안에서는 결코 실패와 낭비, 헛쓰고 한탄해야만 할 일이 아니구나. 내가 받는 고난은 나로 하여금 생명을 퍼뜨리게 하는 촉진대가 될 수 있는 수단이 될 수 있음을 믿게 되는 것이고요. 그래서 담대하게 고난을 피하지 않고 받아낼 수 있는 맷집이 생겼을 것입니다. 사랑하는 여러분, 성령께서 우리에게 오실 때 오늘 우리가 당하는 모든 고난이 예수 그리스도 안에서 이렇게 해석되어야 될 줄로 믿습니다. 그렇게 해석되어야만 합니다. 특별히 우리의 다음 세대 자녀들에게 고난 속에서도 이러한 스데반과 같은 신앙의 모습을 유산으로 남겨주는 것만큼 좋은 신앙 교육은 없습니다. 그래서 부모가 되고 보니까요, 예수님 때문에 받는 고난을 자처해야 되겠다 생각이 듭니다. 예수 믿는 것 때문에 손해보고 핍박받는 모습을 자녀들에게 자랑해야 된다는 거죠. 무엇보다 내 스스로 결코 위축되지 말아야겠다. 스데반처럼 자랑스럽고도 담대하게 고난과 마주하시는 저와 여러분들에게 소원합니다. 말씀을 정리해 볼게요. 스데반의 모습 속에서 우리는 그가 후대 제자들, 우리를 포함한 모든 제자들에게 남긴 영적 유산, 그 영향을 생각해 보게 됩니다. 나를 올가매고 나를 사로잡아오는 상황 속에서도 세상과 사람을 보지 말고 스데반처럼 눈을 들어 하나님 우편에 계신 예수를 바라보라는 메시지. 내 지금 눈에는 보이지 않을지라도 그가 통치하고 계심을 믿고, 내 귀에 들리지 않을지라도 그가 지금 나를 위해 중보하고 있음을 기억하라는 메시지. 그리고 스데반처럼 끝까지 겸손한 신앙의 자세를 잃지 않고
영적 교만과 맞서 싸우기 소원합니다. 종교인이 되기를 거부하는 거죠. 그리고 스데반처럼 용서하고 포용하는 것입니다. 그런 주님의 가족 같은 공동체. 무엇보다 내가 예수님을 생각함으로 견뎌내는 환난과 박해는 도리어 나에게 생명을 더하는 것임을 잊지 않는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그런 나를 통해, 비록 나는 고난에 당할 수 있지만 그런 나를 통해 누군가가 예수님의 생명을 얻는 통로가 될 것입니다. 그를 통해 이 땅의 교회가 굳건히 세워질 것임을 잊지 마십시오. 이런 스데반의 유산을 우리가 마음에 새기고 기억할 때 나도 주님 안에서 이 세상을 위한 주님의 귀한 인플루언서가 될 줄로 믿습니다. 이제 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 스데반의 모습을 보면서 스데반의 마지막 모습이 우리에게 얼마나 많은 영적인 도전들과 유산들을 남겨줬는지를 발견하였습니다. 오늘 말씀을 통해 주님께서 우리에게 음성을 들려주신 줄로 믿습니다. 우리의 주님의 말씀을 늘 마음에 새기고 기억하며 모든 상황 가운데 눈을 들어 하나님을 바라보고 예수님을 바라보고 성령 충만으로 이 세상의 모든 도전들과 고난, 유혹과 시련들을 이겨낼 수 있는 저희 각자가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.